নমস্কার, আমি নয়ন রায়। এই মুহূর্তে সন্দেশখালী উত্তপ্ত সারা বাংলা, ইতিমধ্যে সবাই জানেন। শুধু বাংলা কেন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই মুহূর্তে সন্দেশখালী সংবাদের শিরোনাম। বর্ধমান তার ব্যতিক্রম নয়, কার্জনগের সামনে রয়েছে। আমরা এখানে দেখছি যে এখানে মহিলা মোর্চা এবং যুব মোর্চা উদ্যোগে বেশ কয়েকদিন ধরে শাসকের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। আমার সঙ্গে রয়েছে রাজ্যের যুব মোর্চার সম্পাদক কুন্দন শাহ। স্বাগত, অভিনন্দন আছে। তো যা চলছে এই মুহূর্তে আপনার সন্দেশখালীতে, সরকারের যা পরিস্থিতি যা দেখছি আমরা, ক্রমাগত মহিলারা বাড়ির যারা तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। বিশ্বাস অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা NH2 ফেরিঘাট ফাগুপুর বর্ধমান। মোবাইল নাম্বার 9734689494 অথবা যোগাযোগ করুন 9733149494। বার করে বলছে তাদের সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে এবং তাদের যে অধিকারের দাবিতে লড়াই, সেটা কার্যত শেখ শাহজাহান, কখনো উত্তম সর্দার, কখনো শিবু হাজরা, কখনো অজিত মাইতি বিদ্রোহ অলরেডি গ্রাম কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েছে অধিকারের লড়াইয়ের প্রশ্ন। যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলা, সেখানে মহিলাদের সম্ভ্রম চলে যাচ্ছে, অভিযোগ উঠছে। কি বলবেন আপনি? দেখুন, খুব দুঃখিত। আমি অন্য রাজ্যে কাজ করার পরে নিজের বাড়ি ফিরেছি। আমি এখানকার ভূমিপুত্র, দুর্গাপুর আমার বাড়ি। আর আমি এই যে পরিস্থিতি, যেখানে আপনার বাংলার আজকে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা, আর সে সন্দেশখালীর ঘটনা। আপনি চিন্তা করুন, আপনার পাশে স্টেট এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অ্যাচিভমেন্ট গুনাচ্ছে কি আমি কি করেছি। সে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর কিছু নাই। এরকম আমাদের মা বোনের এই সময়তে এরকম দুঃখের ব্যাপার, অনেক মা বোনরা বসেছিলেন, আপনি দেখলেন মঞ্চে, উনারা কত দুঃখের বিষয়। আমরা শুধু এটা বিজেপির কার্যকর্তা নেই, এরকম বাংলার বহুবাসী গ্রামে গ্রামে মাদের বোনদের কি স্থিতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি খুব ভালো প্রতীত করছি কি এখানকার মিডিয়া আপাতত নিজের কাজটা ভালোভাবে করে যাচ্ছে। যে আপনারা কি পরিস্থিতিতে আপনারা কভার করছেন, এটাও আমি বুঝতে পারছি। कुंदन, मैं कुछ बात हिंदी में भी हो सकता है, बताइए ना। कारण ही है, मैं जो घटना 5 तारीख हुआ था, 5 जनवरी, आपको शायद याद होगा जी। उसके बाद शाहजहान अभी तक लापता है। हाँ जी। फिर भी मैंने गया था, ठीक है। मगर इस भूमि पे एक पत्रकार को अरेस्ट कर लिया, जामीन हो गया जी। फिर ABP जैसी इतना बड़ा न्यूज़ को उनको भी FIR करके उनको भी अगेंस्ट में कुछ, मगर आज हाईकोर्ट की जो जज जो है, इन्होंने कौशिक चंद्रा, उन्होंने बता दिया ऐसे 3 मंथ्स कुछ कर नहीं सकते। मगर ये बात यही पर है, जे जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात है, जहाँ पर हम लोग फोर्थ पिलर की भूमिका अदा करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो आँख से देखते हुए बोलते। मगर परिस्थिति ऐसा बन गया कि पत्रकार को भी अरेस्ट करना पड़ा। देखिए, ये लोकतंत्र में, ये बंगाल में ही आज के देश में ऐसा संभव है कि जहां पर पत्रकार को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कितना दुख का विषय है कि पत्रकार को भी इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने काम को ठीक ढंग से कर सके। लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथ में है ही, उसको तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। हमारा स्लोगान ही यही है कि पुलिस तुम्हें वर्दी छाड़ो, তৃণমূলের ঝান্ডা ধরো। ये क्यों कह रहे हैं আপনাকে মনে হচ্ছে যে পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে দলদাসের কাজ করছে মনে হচ্ছে আপনার? देखिए, मैं आपको बताऊं, पुलिस में बहुत भाई हमें चाहने वाले भी हैं, बहुत भाई मजबूर हैं, न चाहते हुए भी उनसे दबाव गलत करता है। बोल नहीं पा रहा है। वो बताते हैं हमें, हमारे साथ पड़ा हुआ कितने सारे व्यक्ति हमारे बैच के IPS हैं, वो बताते हैं कि बंगाल की स्थिति क्या है। वो सरकार के दबाव में उनको बहुत मजबूरी में यहाँ काम करना पड़ रहा है। मैं जानकर आपको बताऊं, मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि भाई मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपोटेशन को इन लोगों ने बंद कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपोटेशन छोड़ दे तो हम लोग कम से कम केंद्र सरकार में किसी जगह पर हम लोग काम कर ले कुछ दिन के लिए। यहाँ वो स्थिति और परिस्थिति बना पड़ा है। ये भयावह स्थिति में आप सोचिए हमारी माँ बहन के साथ क्या स्थिति परिस्थिति है। मुझे दुख है इस बात का। मैं दीदी से आग्रह करता हूँ कि दीदी, आप मुख्यमंत्री सिर्फ तृणमूल
का नहीं है, आप पूरे बंगाल के हैं, आपको एक एक वोटर के हैं जिसने आपको वोट देकर आपको लोकतंत्र में जिताया है, आप उसके हैं। हम ये नहीं कहेंगे जो कि लोग जानते हैं कि किस स्थिति में वो जीत कर आई हैं, उसके बावजूद उनका जनता के प्रति एक नैतिक अधिकार बनता है। उस अधिकार में अगर दीदी इस तरीके से महिला होकर के भी महिलाएं अगर असुरक्षित है बंगाल में, तो इससे बड़ा दुख और कहीं नहीं हो सकता है। कुंदन जी, आप एक बात शायद ये बात मानेंगे नहीं मानेंगे, आपकी बात है, मगर तृणमूल कांग्रेस बोल रहा है इस शासनकाल में ये जो संदेशकाली जो घटना घट रहा है, जो चल रहा है, वो अभी बहमान है, मतलब नदी की जो स्रोत की तरफ, लहर की तरफ वो बह रहा है, मगर इसके पीछे राम एंड बीजेपी दे आर मार्च द सिचुएशन, जो बर्निंग सिचुएशन बना है वो लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी एक साथ मिला हुआ ये परिस्थिति बना है, मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दीदी, एक मुख्यमंत्री होकर जहां आपका सरकार है वहां आप शाहजहां को नहीं पकड़ पा रही हैं। जिस शाहजहां ने सरेआम ईडी और सीबीआई जैसे इंडिपेंडेंट जांच करने वाले अधिकारी को धमकाने का काम किया, भगाने का काम किया, उसको भी मारा। आप ऐसे परिस्थिति में आप अपनी कमियां को ठीक न करने के बजाय आप केंद्र सरकार के मंसूबा पर आप आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार का काम नहीं है, ये सरकार में बैठकर ये करने का काम उनका नहीं है। उनका काम जो आप कह रहे हैं वो है, उनका काम है कि उस शाहजहां को पकड़े और उसको आरोप करे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई है इसी जिले में आसपास में जिसके आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए हैं, आज उनको भी पकड़ना चाहिए। यदि दीदी ए भावे यदि करे, यदि एरकम करे, তাহলে আপনি জানেন জনতা সবাই জেনে গেছে, পাবলিক জেনে গেছে, পাবলিকের সবকিছু জানা রয়েছে। यही पर बैठिए। हाँ, एक चीज़ और बताइए, जैसे आवाज़ उठ रहा है, बोल रहा है ये लेफ्ट फ्रंट बीजेपी इस परिस्थिति के फसल है, मगर और भी एक सवाल शिकायत उठ रहा है जो तृणमूल कांग्रेस के साथ बीजेपी के सेटिंग पॉलिसी चल रहा है, मानते हैं आप? देखिए, ये सारे जो विषय है इसको कभी भी कहीं भी संभव नहीं है। ये जस्ट भोली भाली जनता को भटकाने का ये एक साजिश है। ये पूरी तरीके से वो साजिश कर रही है। उनको भी ये मालूम चल गया है कि और जनता उनको नकार चुकी है। আপনারা বলছেন যে মাথা পর্যন্ত ধরতে হবে, মাথা, হ্যাঁ। আপনারা মাথা খুঁজছেন, হ্যাঁ। অথচ মাথা ধরতে এতদিন সময় লাগলো কেন, বা কেন? কোথাও মনে হচ্ছে যে যেটা অভিযোগ উঠছে বারবার করে, বাম কংগ্রেস অভিযোগ করছে যে আসল মাথাকে ধরা যাচ্ছে না, নিচের অংশকে ধরছে না। আসল মাথা আপনিও বুঝতে পারছেন আমি কার কথা বলতে চাইছি, দেখুন কি কোন জায়গা আমি হিট করতে চাইছি। আসল মাথাকে নিশ্চয় ধরা যাবে, কেন এটা ধরার ল আর কানুন নিজে কাজ করছে। আসল মাথাকে যখন ধরার পুরো চেষ্টা হচ্ছে। चलिए आइए, हाँ, बात करते हैं। हाँ, फिर बोलिए। और हाँ। समय आने से उनको ठीक पकड़ लेंगे। अच्छा कुंदन भाई, एक चीज़ बताइए हमको। पूछिए। मैं बांग्ला में ही बोल रहा हूँ। হ্যাঁ, বাংলাতেই বলো। বাংলাতে এই কারণে বলি কারণ গোটা ভারতবর্ষের মানুষ বাংলা দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমরা জানতাম যে বেঙ্গল थिंग्स टुडे, दिल्ली थिंग्स टुमारो। হ্যাঁ, आपको একদম, याद होगा একদম। जो आज बांग्ला सोचते दिल्ली परसों सोचते हैं, टुमारो सोचते, मगर वो जो ছবি বদল গিয়া, ছবি চেঞ্জ হয়ে গেছে একদম। আমার কথা হচ্ছে খুব পরিষ্কার, উত্তম সর্দারকে গ্রেপ্তার করা গেল, শিবু হাজরাকে গ্রেপ্তার করা গেল, অজিত মাইতিকে দল বহিষ্কার করলো, তিনি বিজেপি করতেন, তাকে নাকি জোর করে আনা হয়েছে। একের পর এক গ্রামের বাড়ি আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে এবং শেখ শাহজাহানের ভাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে। অথচ শেখ শাহজাহানকে কোনোভাবে ধরা যাচ্ছে না। এটা কি আপনার মনে হয়, কারণ যে রাজ্যের পুলিশের মহানির্দেশক অত্যন্ত এফিসিয়েন্ট অফিসার, যদি তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আপনারা করছেন, থাকতেই পারে, শেখ শাহজাহানকে পাওয়া যাচ্ছে না, বাকি দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে, কোথাও কি মনে হচ্ছে এটা পলিটিক্যাল বাইনারি সৃষ্টি চলছে, যেহেতু সামনে ভোট? 100% এটা মনে হবার কথা নেই। এখানে যত আপনি মানে জানতা একটু খুব খুব ভালোভাবে জানে, দিদির নিজের পলিটিক্সটা এভাবেই চালাচ্ছেন, সেই জন্য এরকম চলছে। এটা কোনো ধরার বিষয় নেই, এটা পুরো সিস্টেমকে ধ্বংস করে দিদি যা তা করে যাচ্ছে। আর এটা আপনারা রিজাল্ট দেখতে পাচ্ছেন। এইটাই তার রিজাল্ট হচ্ছে দিদির গভর্নেন্স। এটাকে কি গুড গভর্নেন্স বলা যাবে? এই গভর্নেন্সের জন্য আপনি দেখুন সন্দেশ খালি একটা ঘটনা, আপনি চিন্তা করুন, আমারও মা আছে, আমারও বোন আছে বাংলাতে। আপনি যদি একটু ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যান, নন্দীগ্রামের সেই নোটিশকে কেন্দ্র করে গণ আন্দোলনের কথা আপনার মনে আছে, সেখানেও কিন্তু মেয়েদের ভূমিকা খুব ভয়ঙ্কর ছিল, কারণ নারীদের ভূমিকা খুব অগ্রণী যখন হয় তখন কিন্তু বিপ্লব ঘটে যায়। ঠিক এখানেও সন্দেশখালীতে কিন্তু নারী শক্তি, মাতৃশক্তি কার্যত রাস্তায় নেমে গেছে। তো স্বাভাবিকভাবে তারা অধিকারের কথা বলছে, সংগ্রামের কথা বলছে, তারা বেঁচে থাকার কথা বলছে। যেখানে সুশাসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন দিয়েছে, তাহলে নারীদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠলো কেন?
দেখুন, নারী শক্তি, এই শক্তি আছে, এটা মা দুর্গার, মা কালীর শক্তি, আমাদের আমরা মা তে নারী শক্তি, এটা কিন্তু দিদি বুঝে যাচ্ছে, আর নারী ওর উপরে ভরসা করতে পারছে না। তাহলে কি গভর্নমেন্ট ফেল করছে বলছেন আপনারা? পুরো ফেল গভর্নমেন্ট। খুব তারা, আপনি খুব ইলেকশনের পরে দেখতে পাবেন আমরা 30 ক্রস করছি, 30 ক্রস করছি আমরা। कैसे? আপনি দেখবেন এবার আমাদের মা বোনরা সবাই বুঝে গেছে, খুব সুন্দরভাবে এবার ভোট করবে, সব মন বলেছে। টিএমসি যতও চেষ্টা করুক না কেন, এবার কিন্তু ভোট লুটতে পারবে না, সব মা বোন বেরোবে আর দিদিকে ভোট হিসাবে উত্তর দেবে। এটা বারবার করে বলা, ভোট করে উত্তর দেবে। সামনে লোকসভা নির্বাচন এখন বেরিয়ে আছে, এই দিন ঘোষণা হয়নি। আপনারা বলছেন এবারে লোকসভা নির্বাচন আপনারা 30 পাবেন বলছেন। 30 পার, সেটা পরে ঠিক হবে, 30 হবে না 40 হবে, পরে ঠিক হবে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি যেভাবে এগিয়ে আছে, তো স্বাভাবিকভাবে সামগ্রিক পরিস্থিতি, এটাকে কোথাও মনে হচ্ছে যে বারবার যে প্রশ্ন করছি যে পলিটিক্যাল বাইনারি ঘুমানোর জন্য এটা হচ্ছে, নাকি এটা কোথাও না কোথাও একটা সন্দেহ ও সন্দিহান তৈরি হচ্ছে, সেখানে সরকারকে মেলাইন করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনারা? দেখুন, পুরো পলিটিক্যালি বাইনারি, পুরো পলিটিক্যালি ইউজ করে ল অ্যান্ড অর্ডারকে ধ্বংস করে দিয়েছে দিদি, আর পুরো পুলিশ প্রশাসনকে নিজের ভলেন্টিয়ার হিসাবে ইউজ করছেন। এই রাজ্য আর কোনো ল নেই, কোনো কানুন নেই, আমাদের মা বোন খুব অসুরক্ষিত এই গভর্নমেন্টসে। দিদি কিন্তু যা করছেন, দিদির আশেপাশের যা লোক আছে তারা যারা যা করছে, সেটা কিন্তু আর বাংলার মানুষ মানবে না, মানছে না। সে সামনেই ভোটের প্রতি রেজাল্ট দিয়ে বিজেপিকে এবার সবাই হাতটা শক্ত করবে। সময় বলবে, পরিস্থিতি বলবে। আকাশের মেঘ কার্যত গুমট হয়ে আছে, সন্দেশকালী একই পরিস্থিতি। একদম। অনেক অনেক অভিনন্দন তোমাকে। এবং 2024-এ সন্দেশকালীর ডিভিডেন্ড তোমরা তুলতে পারো কিনা সেটাকে পরে ঠিক হবে, কিন্তু নারীদের সংগ্রাম, অধিকার এবং খেটে খাওয়া মজদুর মানুষের কিন্তু কোনো সমস্যা হয়েছে, এটা বাস্তব সত্য। কারণ আমি সংবাদ করেছি এবং সংবাদপত্র এই মুহূর্তে সব থেকে টার্গেট রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক নমস্কার কুন্দন সাহা বক্তব্য ছিল इस बार 30 हो जाएगा और छोड़ दिए आप। সন্দেশকালীতে যে অবস্থা এবং সন্দেশকালী যে পরিস্থিতি, যে সুশাসন নেই, তার জন্য রেসপন্সিবল অবশ্যই এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। অভিযোগ তার জন্য বিজেপি। সন্দেশকালীর নিপীড়িত পরিবারদের জন্য কার্জন গেটের ঐতিহাসিক সভার সামনে তারা বিভিন্নভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। সময় যত গড়াবে দেখা যাবে যে বিজেপি তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতি কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। নমস্কার, আমি নরেন্দ্র, আমার সহকর্মী সমিত আপাদার, বর্ধমান। নমস্কার। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। বিশ্বাস অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা NH2 ফেরিঘাট ফাগুপুর বর্ধমান। মোবাইল নাম্বার 9734689494 অথবা যোগাযোগ করুন 9733149494।